नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों राष्ट्रमंडल खेडां विच हिस्सा लैण वाले भारती दल नाल मुलाकात। भारत की आज़ादी की 75वीं वरेगंढ नूं समर्पित हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत। आज़ादी का अमृत महोत्सव समागमां दे संबंध विच केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया 2 दिन लुधियाना फेरी ते। मांडविया वालों रख बाग तो तिरंगा यात्रा नूं हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने जगराओं विच तिरंगा रैली की शुरुआत की। लाला लाजपत राय दे ढूडीके स्थित घर पहुंच के श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। ते पंजाब दे वख-वख हिस्सियां विच कौमी लोक अदालतां लगाईयां गईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेडां विच भारत न सिर्फ इतिहासक रूप विच विलखण प्रदर्शन कर रहा है, सगों उन्हां खेत्रां विच भी शानदार प्रदर्शन देखण नूं मिल रहा है जिस विच पहलां उसकी कोई पछाण नहीं सी। हाल ही विच बर्मिंघम विच आयोजित राष्ट्रमंडल खेडां विच हिस्सा लैण वाले भारती दल नाल अपने सरकारी निवास ते संबोधन करदਿਆਂ नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक पूरी रात जाग के अपने खिडारियों की जित लई अपना समर्थन जाहिर करते रहे अते प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा कि खेडां विच वधदी दिलचस्पी का सेहरा खिडारियों के शानदार प्रदर्शन नूं जांदा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा राष्ट्रमंडल खेडां विच हिस्सा लैण वाले खिडारियों की समर्था ते पूरा भरोसा सी अते देश अज उन्हां दी सफलता का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिडारियों विच नवे भारत की भावना दिखाई दे रही है। उन्होंने भारत दीआं बेटियां वालों राष्ट्रमंडल खेडां विच कीते गए प्रदर्शन नूं देश का मान वधाउण वाला दस्सिया। एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। न सिर्फ सफल आयोजन किया है बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। भारत की आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मौके लोगों को अपने घरों से तिरंगा लहराने लिए उत्साहित करने के उद्देश्य नाल हर घर तिरंगा अभियान की अज शुरुआत हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य हर भारतीय को अपने घर से राष्ट्रीय झंडा फहराने लिए प्रेरित करना है। इस मुहिम के ऐलान तो बाद हुण तक लोगों को 20 करोड़ तो वध तिरंगे उपलब्ध करवाए गए हैं। जिक्रयोग है कि पिछले महीने मन की बात प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को 13 तो 15 अगस्त तक अपने घरों विच कौमी झंडा फहरा के हर घर तिरंगा अंदोलन नूं मजबूत बनाउण दी अपील की सी। इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिलों विच देश भगती की भावना का संचार करना ते तिरंगे बारे जागरूकता वधाउणा है। घरों तो इलावा जनतक खेतर के उपक्रमां, स्थानक सरकारां दे दफ्तरां, सरकारी विद्यक संस्थावां, वपारक अदारियां ते निजी कंपनियां विच राष्ट्रीय झंडे फहराए जाणगे। कौमी तिरंगा 13 ते 14 अगस्त रात नूं भी फहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर विच हर घर तिरंगा मुहिम लई देशवासियों के उत्साह के उदाहरण साझे कीते ने। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि देश के जल, थल अते आकाश विच तिरंगा लहराउंदा वेख भारत का हर एक व्यक्ति खुश है। प्रधानमंत्री ने तिरंगे प्रति इस भावना लई देशवासियों का धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि तिरंगे प्रति बेमिसाल सम्मान का यह नज़ारा भारतीयों के उत्साह और खुशी को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी ने इस गल ते जोर दिता कि तिरंगे की यह यात्रा भारत के आने वाले नेतावां विच देश भगती की भावना भरेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव समागमां दे संबंध विच केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया लुधियाना के 2 दिन दौरे ते ने। अज उन्हां महानगर लुधियाना के रख बाग तो विशाल तिरंगा यात्रा नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। रख बाग तो शुरू होकर तिरंगा रैली शहर के वख-वख हिस्सियां चों हुंदी होई घंटाघर चौंक स्थित भाजपा दफ्तर विखे संपन्न हुई। इस रैली विच शहरी वासियों तो इलावा भारतीय जनता पार्टी के आगुआं ने वड्डी गिनती विच शिरकत की।
ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਖੁੱਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਟਿਕਦੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਥਾਂਗਲ ਜਨਰਲ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਂਗਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 1891 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 1891 ਐਂਗਲੋ ਮਣੀਪੁਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1858 ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਿੰਗਥਾਮ ਚਾਨੂ ਕੁੰਜੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। 1820 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਵਰਮਾ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਵਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1835 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਟ ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੁਲਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੁਗਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਥਾਂਗਲ ਜਨਰਲ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 1891 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਂਗਲ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਭਰਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਰਡ ਲੈਂਸਡਾਊਨ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ 3 ਟੁਕੜੀਆਂ ਕੋਹਿਮਾ, ਸਿਲਚਰ ਅਤੇ ਤਾਮੂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਭੇਜੀਆਂ। ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਧੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਨੂੰ 23 ਮਈ 1891 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 13 ਅਗਸਤ 1891 ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਫੇਈਦਾਪੁੰਗ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਥਾਂਗਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀਰ ਟਿਕੇਂਦਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਨਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਫਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਥਾਂਗਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥਾਂਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1924 ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1899 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1924 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਜੈਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਾਸਰ ਲਈ 7ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 13 ਅਗਸਤ 1924 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 13 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1898 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। 17 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਡਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ, ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1858 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 13 ਅਗਸਤ 1858 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਤਿਰੰਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ 25-25 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਫਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਫਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ADC ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ADC ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਲਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿ ADC ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1000 ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 700 ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਨੁਪਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਨਤ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਵਨ ਬੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1875 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 13 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 11, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 4, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ 2 ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭੁਲੱਥ ਵਿਖੇ 1 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 4284 ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1875 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5171 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।